case of a centroid, given an area A, we should first fix a reference axis. Okay, upon the area A and coordinate axis fix OX and OY. So it is with respect to this axis that we define moment of inertia. Moment of inertia with respect to x-axis Ixx is given by integral y squared dA, and Iyy is given by integral x squared dA. Y squared dA ennulla term square term avada varunundu, right? Appo in vector approach il area ne nammal oru vector aayittaanu kannunnu. Appo so you have a small area dA means you have a vector at point dA. Point you multiply it with y. That means you are taking moment of that area with respect to x-axis. Right? Appo angane y dA ennu parayumbol first moment of area ennaanu parayunnathu. Again you multiply it with y once more. You get y squared dA. Right? Appo angane varumbo the second moment of area in the so the vector approach line definition is second moment of area, right? So this is one aspect. This is how you define moment of inertia, and then we can define something called radius of gyration. This also we discussed in the lecture. That means suppose you have a given area A and an axis, a given coordinate axis. Now you assume that this area is reduced to a small strip parallel to x-axis at a distance say kxx from x-axis, and which is having the same moment of inertia Ixx. Then Ixx is given by kxx squared into A. Angane namukku express cheyan pattum. Kxx is given by square root of Ixx by A, and that term Kxx is known as radius of gyration with respect to x-axis. That's a theory question. Radius of gyration. We can define radius of gyration with respect to y-axis. Instead of a horizontal strip, you assume a vertical strip. Again having the same moment of inertia, that is Iyy, so that you can define Iyy equal to kyy squared into A, and that term kyy is square root of Iyy by A, and that is called radius of gyration with respect to y-axis. So like moment of inertia, radius of gyration is also defined with respect to an axis. We can have radius of gyration with respect to x-axis and also radius of gyration with respect to y-axis. Right? So this is next thing. One thing, another important theorem. We have two theorems. The theorem is parallel axis theorem. That means moment of inertia about any axis is equal to the sum of moment of inertia with respect to a parallel centroidal axis plus the product of area and square of the perpendicular distance between the two axes. Right? You have an area A and a given axis, and its moment of inertia with respect to x-axis is Ixx. You locate its centroid at some point G, and you have an axis passing through the centroid and parallel to the x-axis. And such an axis is called a centroidal x-axis. Suppose the moment of inertia with respect to this centroidal x-axis is Ix bar x bar. Then this theorem says that Ixx is equal to Ix bar x bar plus AH squared, where A is the area and H is the perpendicular distance between the two axes. And then we had a small proof for that, just an algebraic proof. We should take y, suitable y, which is a sum of y1 plus h, and then you expand that. You realize that integral y1 dA is 0,
So that ix bar x bar equal to plus ax squared equal to ixx. ഇതാണ് പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം. ഇത് ഒരു തിയറാണ്. അടുത്തത്, ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിയറം, ഞാൻ ഇന്നലെ മിസ്സായ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, സംതിങ് കോൾഡ് പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ, അത്രേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇന്നലെ അത് മിസ്സായ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് വരയ്ക്കാം. So you have an area. Sir? പറഞ്ഞോളൂ. Sir, ഷോപ്പിംഗ് കയറാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓ, ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. So suppose we have an area A. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു area A, right? And then you have a coordinate system. ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാനൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഫിക്സ് ചെയ്യാം. Say one axis here, x-axis, and another perpendicular to that, which is your y-axis. Right. So this is origin O, this is x-axis, and this is y-axis. Right. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഈ രണ്ട് ആക്സിസും ഈ പ്ലെയിനിന്റെ ഈ ഏരിയയുടെ അതേ പ്ലെയിനിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആക്സിസ് ഈസ് ix നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് Iyy. So we know that Ixx is integral y squared dA, and integral Iyy is integral x squared dA. നമ്മൾ already define ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. Now suppose you assume a plane, an axis which is perpendicular to this plane, right? ഈ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ സെഡ് ആക്സിസ് ആണ്, അല്ലെ, എക്സ് വൈ സെഡ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ ആക്സിസിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. സെഡ് ആക്സിസ്. അപ്പൊ ഇതിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അതിനാണ് ഐ സെഡ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. This I set is called polar moment of inertia. നമുക്ക് ഈ Ixxഉം Iyy ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ I set ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ dA അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. Suppose it is at a distance r from your z axis. ഞാൻ ഒറിജിനിൽ നിന്നായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് സെഡ് ആക്സിസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഐ സെഡ് സെഡ് യുവർ പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. നമ്മൾ ജെ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഐ സെഡ് സെഡ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇന്റഗ്രൽ ആർ സ്ക്വയർഡ് ഡി. ഇതിനെയാണ് പോളാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. We didn't mention that yesterday. And then once you define polar moment of inertia, you can go for something called the perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem പറയുന്നത് polar moment of inertia അല്ലെങ്കിൽ ഒരു perpendicular ആക്സിസിലുള്ള പ്ലെയിനിന് perpendicular ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസിലുള്ള moment of inertia is equal to the sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes lying in the same plane. ഇങ്ങനെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്. Ixxഉം Iyy ആ പ്ലെയിനിലുള്ള ആക്സിസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണെങ്കിൽ I set is equal to Ixx plus Iy. അപ്പൊ അതിനും ഒരു പ്രൂഫ് ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ പ്രൂഫ്. I set is integral r squared dA, and from this you can find that you apply Pythagoras theorem, r squared equal to x squared plus y squared.
substitute here, and then you expand it, you find that and prove that IZZ, polar moment of inertia, is equal to IYY plus IXX. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടത്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ എനി ഡൗട്ട്സ് ജസ്റ്റ് വൺസ് മോർ ഒന്ന് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. എനിബഡി? കാർത്തിക്, ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? നോ സർ, എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി. സോ ദെൻ വിൽ ഗോ അഹെഡ്. ഇനി നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്ക് വി ആർ ഗിവൺ എ റെക്ടാംഗിൾ ABCD, ബ്രെഡ്ത്ത് B ആൻഡ് ഹൈറ്റ് D, ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്ടാംഗിൾ. ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പം നമുക്കൊരു ആക്സിസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പം സപ്പോസ് ഐ ഫിക്സ് എ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഞാൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. റെക്ടാംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ആണ്, അതിന്റെ നടുക്കിൽ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെ, ഡയഗണൽസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും. ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ സെൻട്രോയിഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സിസ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. സോ ദാറ്റ് assume an axis here, like ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ്. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒറിജിൻ ഞാൻ സെൻട്രോയിഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഐ സെലക്ട് ദിസ്. സോ ഈ ആക്സിസിനെ ഞാൻ എക്സ് ബാർ എന്ന് വിളിക്കാം, ഇതിനെ വൈ ബാർ എന്നും. സോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്ക് പറയാം സെൻട്രോയിഡൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. I'll put a term like that. Centroidal moment of inertia I x bar കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതായത് സെൻട്രോയിഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സിസ്, ഒരു എക്സ് ആക്സിസ്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിവിടെ എക്സ് ബാർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം. വി ഓൾറെഡി നോ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. സോ ഐ എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ y സ്ക്വയർഡ് d അല്ലെ, ഇന്റഗ്രൽ y സ്ക്വയർഡ് d എന്നാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ DA അസ്യൂം ചെയ്യാം. സോ ഐ അസ്യൂം എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ. നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് ഞാനൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. അതായത് ഈ എക്സ് ബാർ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏരിയ ഇങ്ങനെ I assume a differential area here. ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. Let this area be DA. ഇതാണ് നമ്മളുടെ DA. Okay. So if you look at this DA, ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇറ്റ്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് ബാർ ആക്സിസിന് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈയും ഇതിന്റെ തിക്നെസ് DY ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. So that this distance is y and thickness
is dy. ഇങ്ങനെ. So you can write dA as dA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can assume it as a small rectangle, അല്ലേ? റെക്ടാങ്കിളിന്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് b യും അതിന്റെ ഹൈറ്റ് dy ആണ്. അപ്പോൾ dA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് we can write it as b into dy എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. If you substitute here, you could simply get ix bar is equal to integral y squared into b dy. Right? So, b is a constant, you can take b outside and then it becomes y squared dy. Y squared dy നമ്മൾ integrate ചെയ്യണം. And then you should apply the limits. And the limits apply ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം we have to integrate from this end a to d അല്ലേ? ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എത്രയാ? minus d by 2 2 plus d by 2. The limit minus d by 2 2 plus d by 2. Okay. So what will happen? നമ്മൾ ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ so this will be equal to b into y cube by 3 within the limits minus d by 2 2 plus d by 2. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you get the answer as b. We get the answer as b d cube by 12. So x bar is equal to b d cube by 12. Okay. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആണ്. മാറ്റി വയ്ക്കുക. Now similarly, if you want to find I y bar കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ സെൻട്രോയിഡിൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് യു ഷുഡ് ടേക്ക് എ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് ബി ബൈ 2 ടു പ്ലസ് ബി ബൈ 2. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് I y bar is equal to നേരെ തിരിച്ചു വരും d b cube by 12 എന്ന്. You get it as d b cube by 12. So this is how you calculate moment of inertia of some simple figures. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് we can go to an extension. Suppose you want to find moment of inertia. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. moment of inertia suppose you want to find moment of inertia with respect to its base AB. Okay, IAB കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. That means we need to find moment of inertia with respect to the base of the rectangle IAB. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതറിയാം. ഏതാ? സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസിൽ കൂടെയുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഇനി നമുക്ക് ബേസിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലാണ് നമുക്ക് വി കൻ അപ്ലൈ പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം. പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം എന്താ പറയുന്നത്? യു മൈറ്റ് റിമെമ്പർ അല്ലേ? I xx is equal to I x bar plus a h squared അല്ലേ? നമ്മള് മൊമെന്റ് സോറി I h squared. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ
ഫൈൻഡ് ഐ എ ബി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എ ബിയിലുള്ള ആക്സസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can take IAB is equal to ഇവിടെ IAB ആണെങ്കിൽ we know that I x bar അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. B d cube by 12 അല്ലേ, B d cube by 12 plus A indicates the area അല്ലേ, ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും, B into D, റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ B into D. H in this case എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇതാണ് H എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ. So that is D by 2. So that is D by 2. So that into D by 2 the whole square. So this reduces to a very simple expression. Moment of inertia with respect to AB is B d cube by 3 unit. B d cube by 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസിലൂടെയുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ്. സെൻട്രോയിഡ് ആക്സിസിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് ആക്സിസിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ബൈ അപ്ലൈങ് പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം. പാരലൽ ആക്സസ് തിയറത്തിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫോർമുല എന്നാണ്. ഒരു ആക്സിസിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യനെ നമുക്ക് വേറൊരു ആക്സിസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനാണ് പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത്. So you got it as B d cube by 3 now. മറ്റ് ഇനി ഞാൻ ഇതേ തിയറം നമുക്ക് എ ഡി നമുക്കിപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y bar വെച്ച് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ഡി ബി ക്യൂബ് ബൈ 3 എന്ന് വരും. So this is the concept. This is how you derive moment of inertia. ഇനി ഇതിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം, suppose you have a hollow section like this, right? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ again suppose I'm talking about a centroidal axis. ഇവിടെ ഇതിന്റെ centroid may be somewhere here. ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ centroid എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു centroidal axis ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ്, അതുപോലെ perpendicular to that ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ്. So you have your centroid here G, ഇത് അതിന്റെ centroid ആണ്. You have x bar axis here and this is y bar. Now what will be I x bar now? I x bar ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. നമുക്കൊരു റെക്ടാങ്കിൾ എ ബി സി ഡി ഉണ്ട്. ആ റെക്ടാങ്കിളിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു റെക്ടാങ്കിൾ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആക്സിസിനൊന്നും ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ല, മുമ്പ് വെച്ച അതേ ആക്സിസ് തന്നെ, ഇതേ റെക്ടാങ്കിൾ ആണ്, ഇതേ ആക്സിസ് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുഞ്ഞൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. വലിയ റെക്ടാങ്കിളിൽ നിന്ന് ചെറിയ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ എക്സ് ബാർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ 12 മൈനസ് B1 D1 ക്യൂബ് ബൈ 12. ഇങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോ I y bar കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഡി ബി ക്യൂബ് ബൈ 12 മൈനസ് D1 B1 ക്യൂബ് ബൈ 12. ക്ലിയർ? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ഏത് സിമ്പിൾ ഷേപ്പിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓർ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫോർ യു, നമ്മളുടെ സിലബസിൽ ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം എന്നാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡിൽ ചെയ്ത പോലെ
ചില സിമ്പിൾ ഷേപ്സിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. ക്ലിയർ? അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ഫെമിലിയർ ജോമെട്രിക് ഷേപ്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ചില സിമ്പിൾ ഷേപ്സ് 3 ഷേപ്പ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഒരു റെക്ടാങ്കിള്, ഒരു ട്രയാങ്കിള്, പിന്നെ സർക്കിളിന്റെ പല പോർഷൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് റെക്ടാങ്കിൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അല്ലെ. ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ABCD വിത്ത് ബേസ് B ആൻഡ് ഹൈറ്റ് D. ഞാൻ ആ A എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒറിജിൻ ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഒറിജിൻ ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ യു ഹാവ് X ആക്സിസ് ആൻഡ് Y ആക്സിസ്. അപ്പോൾ IXX നമ്മൾ 2 ആക്സിസ് ചൂസ് ചെയ്യണു, XX ആക്സിസും YY ആക്സിസും. അപ്പോൾ IXX is given by BDQ/3 and IYY equal to DBQ/3. Similarly, നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അഗെയിൻ ഐ ടേക്ക് say A as your origin. A ഒറിജിൻ ആക്കി വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ആക്സിസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ആക്സിസ്, അതുപോലെ ഈ ഒരു Y ആക്സിസും നിങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് Y ആക്സിസ് എടുക്കുകയാണ്. So this is your X axis and this is Y axis. Base AB already ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, IAB. So that will be equal to IXX to XX axis അത് അവിടെ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. IXX equal to IAB BHQ/12. Similarly, നിങ്ങളിപ്പോ so this is your XX axis. Your axis is AC നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ സൈഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആക്സിസ് ഈസ് YY അല്ലെ, YY ആക്സിസ്. സോ IYY ഈസ് ഗിവൺ ബൈ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ IAC എന്നും എഴുതാം, ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഹൗ മച്ച് HBQ/12 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 3 സർക്കിൾ ഷേപ്സ് ആണ്, സർക്കിളിന്റെ പോർഷൻസ് ആണ്. Say you have a circle of diameter D. You have a diametral axis. Diametral axis എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഒറിജിൻ ആക്കി എടുക്കുന്നു. This is your X axis and perpendicular to that you have your Y axis. ഇതാണ് ഡയമെട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. IXX equal to IYY equal to pi d⁴/64. നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് ഡയമെട്രൽ ആക്സിസ്. Now suppose I take a semicircle now. ഒരു സെമി സർക്കിൾ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിന്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് ഡയമീറ്റർ AB എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ AB is equal to pi d⁴/128. അതായത് ഐ എം ടേക്കിംഗ് എൻ ആക്സിസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ ഇതിന്റെ സെന്റർ തന്നെ ഞാൻ ഒറിജിനാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സെന്റർ ഒറിജിനാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ X ആക്സിസും ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ Y axis എടുക്കുന്നത്. So this is your X and Y axis. Right. So center ഞാൻ വീണ്ടും ഒറിജിൻ ആക്കി എടുത്തു. This is your X axis and this is Y axis. അപ്പോൾ ഈ XX axis ആണ് AB എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, which is your XX axis is IAB equal to pi d⁴/128. Right. Maybe I take Y axis here. അപ്പോൾ അതും ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു IXX equal to IYY. Given IXX and IYY, right? ഇങ്ങനെ. So that
ഇപ്പൊ ഇത്രേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. നമുക്കൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സർക്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് 5d⁴/64 ആണ്. നമ്മൾ ആക്സസിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തുന്നില്ല. പകരം നമ്മൾ അതിന്റെ പകുതി പോർഷനുകൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. ആ സർക്കിളിന്റെ പകുതി ഹാഫ് റിമൂവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്തുണ്ടാവണേ? എക്സാക്ട്ലി അതിന്റെ ഹാഫ് ആവാണ്. 5d⁴/64ന്റെ ഹാഫ് ആയി തീരും. സോ ദിസ് ഈസ് AB. ഞാനൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം. Mark it like this. Ixx equal to Iyy equal to Iab. എല്ലാം സെയിം ആണ്, റൈറ്റ്? ഈക്വൽ ടു 5d⁴/128. അപ്പൊ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ പകുതിയായി. ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ ആ സെമി സർക്കിളിന്റെ ഹാഫ് ദ പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം. റിമൂവ് ദ ഹാഫ് ദ പോർഷൻ. സോ അഗൈൻ ഐ എം ടേക്കിംഗ് മൈ എക്സ് ആക്സിസ് ഹിയർ. ഞാൻ എക്സ് ആക്സിസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഐ എം ടേക്കിംഗ് മൈ എക്സ് ആക്സിസ്. എ ഒറിജിൻ ആക്കി എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എക്സ് ആക്സിസ് എടുക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ വൈ ആക്സിസ് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഈസ് ആക്സിസിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്താതെ ഞാൻ സെമി സർക്കിളിന്റെ പകുതി കൂടി അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് ആവാണ്. ഈ 5d⁴/128 എന്നുള്ളത് വീണ്ടും അതിന്റെ പകുതിയായി 5d⁴/256 എന്നായി മാറും. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഒരു സർക്കിളിന്റെ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചാലും മതി. ആ സർക്കിളിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും സെമി സർക്കിളിന്റെ, അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഒരു ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എ സർക്കിളിന്റെ. ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ AB ഈസ് XX axis. So this is your XX axis. അപ്പോൾ ഈ 5 ഷേപ്പ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കണ്ട ഒരു റെക്ടാങ്കിള്, ഒരു ട്രയാങ്കിള്, ഒരു സർക്കിള്, ഒരു സെമി സർക്കിള്, ഒരു ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ, ഇത്രയും ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഞാൻ ഒരു ടേബിളർ കോളം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസിന്റെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഗൈൻ യു ഹാവ് യുവർ റെക്ടാങ്കിൾ. ആ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് എടുത്തു. സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് ഈക്വൽ ടു bd³/12. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ്. I y bar equal to dp³/12. Similarly, you have your right triangle. I x bar is bh³/36 now. Similarly here I y bar is equal to h, we get the other thing, hb³/36. hb³/36 ഇങ്ങനെ. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആക്സിസ് ഇപ്പൊ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് ആക്കി. യു ഹാവ് യുവർ സർക്കിൾ നൗ. സർക്കിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ സെയിം ആസ് യുവർ ഡയമീറ്ററൽ ആക്സിസ് ആണ്, ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല, 5d⁴/64. പക്ഷേ when it comes to a semicircle now, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഒരു സെമി സർക്കിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് എടുക്കണം. അപ്പൊ സെൻട്രോയിഡ് ഈസ് G സംവെയർ ഹിയർ. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 4r/3π ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതെടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ I y bar ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, നേരത്തെ അതേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും, 5d⁴/128. ബട്ട് I x bar മാറും. x bar is 0.00686 into d⁴ now. കാരണം അവിടെ നമ്മൾ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പഴയ ഫിഗർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഉണ്ടോ? ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സെമി സർക്കിൾ. ഇതിലാണെങ്കിൽ Ixxഉം Iyyയും ഈക്വൽ ടു 5d⁴/128 ആയിരുന്നു. ഇനി ഇവിടെ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വൈയും y ബാറും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ y bar ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല.
പക്ഷേ ix bar ചേഞ്ച് വരും. It becomes ix bar parallel access theorem apply ചെയ്യണം. It becomes 0.00686 into d raised to 4. But y bar will be same. Similarly, again you divide it into 2. You would end off the quarter of a circle varana, so that ix bar and y bar will be 0.00343 into d raised to 4. Basically, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടേബുലർ കോളം സെൻട്രോയിഡിന്റെ ടേബുലർ കോളം നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. വൺസ് യു നോ ദിസ്, മറ്റേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സസ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ആക്സസ് പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. Now, with this in mind, we'll go ahead to composite sections, right? Meanwhile, I'll just take a break. Follow ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ്? I'll ask somebody. Just take a break. ആരാണ്? Maybe Gayatri. ഉണ്ട് സർ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്? കുഴപ്പമൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല? ഇല്ല. Okay, fine, right. Maybe I'll ask one more. Who else are there? Mohammed Shaheen. Shaheen കേൾക്കാവോ? No. Naveen. Clear ആണോ? Clear. Okay. Then we'll go ahead. Now we have to go for moment of inertia of composite sections. Right? അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ എത്രയാണ് 5 സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഇൻ ടു number of simple shapes. Locate the centroid of each simple figure. Find the moment of inertia of each simple figure about its centroidal axis. Transfer the moment of inertia of component areas to the required axis using parallel access theorem. Add all the moment of inertias to get the moment of inertia of the composite section. Right? ഇങ്ങനെ 5 സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത്. എനിവേ ഞാൻ അതൊന്ന് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ബൈ ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ടു യു. ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദിസ് കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൻ. അബൌട്ട് ആൻ ആക്സസ്, ഞാൻ ഒരു ആക്സസ് അസ്യൂം ചെയ്യാം. സേ I take an axis. ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ബേസിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. An axis, say AB എന്നുള്ളൊരു ആക്സിസ്. Right. So you're asked to find moment of inertia of this section with respect to AB. Now, കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് IAB ആണ്. This is what we need to find out. IAB കണ്ടുപിടിക്കണം. Clear? So that ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷനെ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ ഇതിനെ 2 സിമ്പിൾ ഫിഗർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ദാറ്റ് I just draw a horizontal line here. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു horizontal line വരയ്ക്കുന്നു. Okay, so that I am going to divide it into 2
simple figures. Right. So this is figure 1. The figure 1. And this is figure 2. Ippurthe figure 2. അങ്ങനെ രണ്ട് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫിഗർ 1 ആൻഡ് ഫിഗർ 2. കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വലുതാക്കാം ഇതിനെ. ജസ്റ്റ് വേറൊരു നെയിമിങ് കൊടുക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഫിഗർ 1, ദിസ് ഈസ് ഫിഗർ 2. രണ്ട് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, ഈ ഓരോ ഫിഗറിൻ്റെയും സെൻട്രോയിഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഞാൻ മേ ബി ഈ ഫിഗറിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. സെമി സർക്കിൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എടുത്തു. സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഇവിടെ. I put it as G1. സെക്കൻഡ് ഫിഗർ നമുക്ക് റെക്ടാങ്കിൾ ആണ്, അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. I take it as G2. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രണ്ട് ഫിഗർ എടുത്തു. രണ്ട് ഫിഗറിൻ്റെയും സെൻട്രോയിഡ്സ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് തമ്മിൽ ഈ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എ ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് എ ബിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഡു ഈസ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാരലൽ ആക്സിസ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് ലൈൻ വരയ്ക്കാം, ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ലെറ്റ് ദിസ് ബി x1 ബാർ എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കാം. ഇതിന് ഞാൻ x1 ബാർ, ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് എടുക്കാം, x1 ബാർ. ഓക്കെ, suppose it is at a distance of say h1 from the required axis. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് say h1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. So this is h1. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. x1 ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, and then you transfer this moment of inertia into this required axis. The moment of inertia of the semicircle, ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, moment of inertia of നമ്മളുടെ semicircle, ഇങ്ങനെ ഞാൻ semicircle ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം, with respect to AB. I put it as IAB1. This is given by I x1 bar plus A1 h1 squared, where A1 is the area of the first figure. ഇതാണ് A1. ഈ സെമി സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ A1 ആണെങ്കിൽ A1 h1 square. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ആദ്യം രണ്ട് ഫിഗർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, രണ്ടിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ആദ്യത്തെ ഫിഗർ സെലക്ട് ചെയ്തു, അതിന്റെ സെൻട്രോയിഡിൽ കൂടെ ഒരു ആക്സിസ് സെലക്ട് ചെയ്തു, അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിച്ചു, and then you apply parallel axis theorem and transfer that formula to the required axis. Similarly, you go to the second figure. നമ്മൾ second figure ലേക്ക് വരണം, and then what you do is ഈ G2 ഉള്ള ഒരു ആക്സിസ് അസ്യൂം ചെയ്യണം, പാരലൽ ടു AB. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് പാരലൽ ടു AB. മാർക്ക് ചെയ്യാം.
a distance of say h2 from AB. That's h2 ആണ് വിചാരിക്കുക. So I'll just mark it. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ആക്സസ് അസ്യൂം ചെയ്തു. ഈ ആക്സസ് നമ്മൾ x2 bar എന്ന് വിളിക്കുന്നു. And this axis is at a distance of h2 from AB. Then what you do? You find out the moment of inertia of this rectangle with respect to this x2 bar axis. Other I x2 bar ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, നമുക്കറിയണം. And then you should transfer this moment of inertia into the required axis. ഞാൻ എഴുതാം moment of inertia of നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം moment of inertia of figure 2, which is a rectangle, with respect to AB. അതിനെ ഞാൻ IAB2 എന്ന് വിളിക്കാം. IAB2 is nothing but I x2 bar I x2 bar plus A2 x2 square, where A2 is the area of this rectangle. A2 and A2. Now, once you find these two, you can find the required IAB. ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് IAB കണ്ടുപിടിക്കാം. IAB is equal to IAB1 plus IAB2. So this is how you find the moment of inertia of composite sections. So ഇതാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി I've taken an example. You're asked to given a figure like this, right? ഇതില് ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു ട്രയാങ്കിൾ, അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്പ്. അതിന് നടുക്കില് ഒരു 4 സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. A circle with diameter 4 centimeter. You are asked to find, question ഇതാണ്, find, ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം തൽക്കാലം, find the moment of inertia of the given figure with respect to AB. So that is our question. ഇതാണ് നമ്മുടെ question. Find the moment of inertia of the given figure with respect to AB. So നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷന്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം ഈ കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷനെ പല സിമ്പിൾ ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് ഞാനൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം, ഒരു ട്രയാങ്കിൾ P, or I'll just copy it again. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ഫിഗർ. വിൽ വർക്ക് ഓൺ ദിസ്. ഇതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഷേപ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ നെയിം ചെയ്തു P Q R. ഇത് ഒരു ഫിഗർ, I'll call it as figure 1. Right? ഇനി അടുത്തത് ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആണ്, I'll put it as QSR. Right? So that is figure 2. ഇതിന് നമ്മുടെ figure 2.
And then from that you remove a circle of diameter 4 centimeter. So that is your figure. നമുക്ക് 3 ഫിഗർ കിട്ടി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ 3 ഫിഗർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് I'll just go to the next page. Okay. So now so you have divided it into three figures. Now, as I told you earlier, IAB അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? IAB is equal to, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, IAB1 plus IAB2 minus IAB3. Right? First figure in the moment of inertia with respect to AB plus second figure in the moment of inertia with respect to AB. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ സർക്കിൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം. സോ മൈനസ് തേർഡ് ഫിഗറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ബി. നമ്മൾ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം. IAB1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? IAB1 എന്ന് വെച്ചാൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ റെക്ടാംഗിൾ ഓഫ് എ ട്രയാംഗിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ബേസ് QR അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കത് ഓൾറെഡി അറിയാം. അതിനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ടേബുലർ കോളം ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. വി ഷുഡ് ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ ടേബുലർ കോളം. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇത് അറിയണം, സെൻട്രോയിഡിന്റെ അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബേസിലുള്ളത് അറിയാം അല്ലേ? നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബേസ് നമുക്കറിയാം. എത്രയാണ്? BH3/12 ആണ്. സോ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ IAB1 is equal to എന്താണ്? BH3/12. So that is the moment of inertia of a triangle with respect to its base. Right? അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എത്രയാണ്? BH3/12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is equal to B എത്രയാ? B will be 8, H will be 8 അല്ലേ? Into 8/12. So get an answer for that. So that will be IAB1. The second, moment of inertia of a semicircle with respect to QR അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ AB. അതിനാണ് നമ്മൾ IAB2 എന്ന് പറയുന്നത്. IAB2 എത്രയാണ്? IAB2 πd⁻²/128. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി തിരിച്ചു പോവാം. ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിസർക്കിളിന്റെ ഈ ഡയമീറ്ററിലുള്ള ആക്സിസ് πd⁻²/128. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. πd⁻²/128. So it will be how much? It will be equal to pi is 3.14 into d diameter is 8 like 8⁴ divided by 120. So get an answer here, IAB2. And then you should find IAB3, which is nothing but πd⁻²/64 അല്ലേ? ഒരു സർക്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. അഗൈൻ നിങ്ങൾ ആ ടേബിളർ കോളത്തിൽ പോയി നോക്കണം. നമ്മൾ അതിൽ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 3.14 into d ഈ കേസിൽ എത്രയാ? 4. സോ 4⁴ divided by 64. So get a value for IAB3. And once you find IAB1, IAB2 and IAB3,
you can directly substitute here. ഇവിടെ വന്ന് ഇതിൽ substitute ചെയ്യണം. So you get IAB. You get the value for IAB. Right. Let me check. എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ഞാൻ എൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. സാർ